नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, आप सर्वेનું સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ વીકે મેથ મસ્તીમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું ધોરણ 4 વિષય ગણિતની જે ડિસેમ્બર માસની જે એકમ કસોટી છે તેનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં આપણે કરીશું। તો મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો ધ્યાનથી જુઓ અને જો આપ અમારી ચેનલમાં નવા હો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલી ઘંટડી દબાવી નાખો જેથી નવો વિડીયો આવે છે તો તેનો એલર્ટ તમને મળી રહે। तो मित्रों हवे आपणे वात करीशुं प्रश्न 1 के सूचना प्रमाणे करो। मित्रों तेमां पहेलुं ज आप्युं छे के तमारी आसपास जोवा मळती कोईपण 4 गोळ वस्तुओना नाम लखो, जेनो जवाब विद्यार्थी मित्रों तमे जाते पण आपी शको छो। तो मित्रों तमारी आसपास जोवा मळती 4 गोळ वस्तुओमां दड़ो, पूरी, वाटकी, घड़ियाळ, रूपियानो सिक्को आम तमे तमारी रीते पण लखी शकशो। त्यारबाद मित्रों बीजू आप्युं के 3 થી વધુ गोळ वर्तुळ दोरी तमारी पसंदगीनी भात डिजाइन दोरो। तो मित्रों अहीं तमने स्क्रीन पर देखाती हशे एवी ज रीते तमे मित्रों अलग प्रकारनी डिजाइन पण दोरी शको छो। त्यारबाद मित्रों अध्ययन निष्पत्ति तो के वर्तुळना केंद्र, त्रिज्या अने व्यासनी संकल्पना समझे छे। जेमां मित्रों प्रश्न 2 आप्यो छे के योग्य विकल्प पसंद करो। एमां पहेलुं ज आप्युं के नीचे पैकी सेना द्वारा सौथी मोटुं वर्तुळ दोरी शकाय। तो मित्रों ऑप्शन आप्या ए वाटकी, बी ग्लास, सी जग ने डी तपेली। तो मित्रों सौथी मोटुं वर्तुळ दोरवा माटे शानाथी दोरी शकाशे तो के डी तपेलीथी। त्यारबाद मित्रों बीजुं आप्युं के कोनी त्रिज्या सौथी ओછી હોય છે। तो मित्रों ए आप्युं रिक्षानुं टायर, रोटली, थाળી के पूरी। तो विद्यार्थी मित्रों आप जानता ज हशो सौथी त्रिज्या ओછી कोनी होय तो के पूरीनी। त्यारबाद मित्रों त्रीजुं आप्युं छे के वर्तुळना मापनो आधार सेना पर रहेलो छे। तो मित्रों ऑप्शन ए आप्युं त्रिज्या, बी केंद्र, सी जीवा अने डी लंबाई। तो वर्तुळना मापनो आधार तेनी त्रिज्या उपर होय छे એટલે मित्रों जवाब आवशे ए त्रिज्या। त्यारबाद मित्रों चौथुं आप्युं छे के चकरडी बनावा माटे वर्तुळनो कयो भाग महत्वनो छे। तो मित्रों ऑप्शन ए केंद्र, बी त्रिज्या, सी जीवा अने डी लंबाई। तो मित्रों चकरडी बनावा माटे वर्तुळनो जे त्रिज्यानो जे भाग होय ते महत्वनो होय छे। त्यारबाद मित्रों पांचमो के एक वर्तुळमां केटला केंद्र होई शके। तो विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 3 थी वधारे। तो एक वर्तुळ बनावा माटे एक ज केंद्र होई शके। त्यारबाद मित्रों प्रश्न 3 के वर्तुळ दोरो। मात्र पेन्सिलनी मददथी वर्तुळ दोरो। तो मित्रों तमे पेन्सिलनी मददथी वर्तुळ दोरशो तो जुए एवुं एकदम गोळ वर्तुळ बनशे नहीं। त्यारबाद मित्रों कीधुं के पेन्सिल अने कोई वस्तुनी मददथी वर्तुळ दोरो। तो मित्रों कोई वस्तु एटले के गोळ बंगड़ी के गमे ते तमे लई शको छो तो तेना आधारे तमे दोरी शकशो। त्यारबाद मित्रों कीधुं छे के परिकर अने पेन्सिलनी मददथी वर्तुळ दोरो। तो मित्रों तमे परिकरथी अने पेन्सिलनी मददथी वर्तुळ दोरशो तो एकदम गोळ वर्तुळ दोराशे। अने त्यारबाद कीधुं के परिकरथी दोरेल वर्तुळनुं केंद्र अने त्रिज्या दर्शावो। तो मित्रों परिकरथी तमे दोरशो तो वच्चोवच्च केंद्र मळशे अने त्यांथी तेनी त्रिज्या तमे गमे ते छेडे सुधी लंबावशो तो एनी त्रिज्या थशे। तो मित्रों આવી રીતે તમે દોરી શકશો। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 4 કે સૂચના પ્રમાણે કરો। અને જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં હજી સુધી જોઈન ના થયા હોય તો વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક મૂકેલ જ છે, ત્યાંથી તમારે જે તે ધોરણમાં ભણતા હો તે ધોરણમાં જોઈન થઈ જાઓ। મિત્રો આપ્યું કે નીચે આપેલા ચિત્રમાં 1/2 અડધા ભાગમાં રંગ પૂરો કે પેન્સિલથી ઘટ કરો। તો મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જે છે તેના અડધા ભાગમાં રંગ પૂરવાનું કીધું છે અથવા પેન્સિલથી ઘટ કરવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં 4 ભાગ આપ્યા તો અડધા ભાગમાં એટલે કે 2 ભાગમાં તો આપણે અહીં 2 ભાગમાં રંગ પૂરવાના છે। એ રીતે મિત્રો અહીં કેટલા ભાગ આપ્યા તો કે 3 ને 2 5 ને 10 ભાગ, તેમાંથી આપણે કેટલા ભાગમાં રંગ પૂરવાનો તો કે 5 ભાગમાં। તો અહીં અડધો અડધ રંગ પૂરી નાખો। ત્યારબાદ મિત્રો એવી જ રીતે અહીં પણ આપણને 6 ભાગ આપ્યા તો એમાંથી अर्धा भाग में रंग पूरवाना छे, एनो मतलब 3 भाग में रंग पूरवाना थशे।
મિત્રો આવી રીતે તમારે રંગ પૂરવાના છે। અને જો મિત્રો વિડીયો સારો લાગે તો મિત્રો વિડીયોને લાઇક અને તમારા બધા મિત્રોને શેર કરો। ત્યારબાદ મિત્રો બ આપ્યું કે નીચે આપેલા ચોરસમાં 4 એક સરખા ભાગ દોરો અને 1/4 ભાગમાં રંગ પૂરો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં તો આપણે શું કરવાનું છે તો કે 4 ભાગ કરવાના છે। તો અહીં સીધા જ 4 ભાગ કરી નાખો। તેમાંથી મિત્રો કેટલા ભાગમાં રંગ પૂરવાનો તો કે 4 ભાગમાંથી 1 ભાગમાં રંગ પૂરવાનો છે। તો આપણે 1 ભાગમાં અહીં રંગ પૂરીશું। તો આ રીતે મિત્રો કરવાનું છે। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 5 કે સૂચના પ્રમાણે કરો। તો નીચે દર્શાવેલા કોષ્ટકની આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખો। તો મિત્રો અહીં વસ્તુ અને ફળ આપ્યું છે, જ્યારે 1 કિલોગ્રામનો ભાવ આપ્યો તો કે સફરજન ₹100, મોસંબી ₹50, કેળા ₹40, જમરૂખ ₹60 અને સીતાફળ ₹80। તો મિત્રો નીચે પ્રશ્નો આપ્યા એના આપણે જવાબ આપવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલું જ આપ્યું કે 1/4 કિલોગ્રામ સફરજનની કિંમત શોધો। તો મિત્રો 1 કિલોગ્રામ સફરજનની કિંમત કેટલી છે તો ₹100। તો 100/4 તો કેટલી થશે તો કે ₹25। એટલે કે 1/4 કિલોગ્રામ સફરજનની કિંમત ₹25 થશે। ત્યારબાદ બીજું આપ્યું કે 1 કિલોગ્રામ કેળાની કિંમતમાં કેટલા કિલોગ્રામ સીતાફળ મળે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 કિલોગ્રામ કેળાની કિંમત કેટલી છે તો કે ₹40 ભાગ્યા સીતાફળની કિંમત કેટલી છે તો કે ₹80। તો મિત્રો શું થશે તો કે 40/80 એટલે કે મિત્રો 1/2 એટલે કે અડધો કિલો આવે કે 1 કિલોગ્રામ કેળાની કિંમતમાં અડધો કિલોગ્રામ સીતાફળ મળે। ત્યારબાદ મિત્રો ત્રીજું આપ્યું છે કે 3/4 કિલોગ્રામ કેળાની કિંમત કેટલી થાય। તો મિત્રો 3/4 કિલોગ્રામ કેળાની કિંમત કીધી છે તો 1 કિલોના કેટલા છે તો કે ₹40। તો મિત્રો શું થશે તો કે 3/4 ગુણ્યા 40 કરીશું તો મિત્રો કેટલા થશે તો 10 ચોક 40 એટલે કે 10, 10 તરી 30 એટલે કે ₹30 થશે કે 3/4 કિલોગ્રામ કેળાની કિંમત ₹30 થાય। ત્યારબાદ મિત્રો ચોથો આપ્યો કે અડધો કિલોગ્રામ મોસંબી અને 1/4 કિલોગ્રામ જમરૂખ ખરીદવા માટે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કીધું છે અડધો કિલોગ્રામ મોસંબી એટલે કે 1/2 ગુણ્યા મોસંબીના કિલાના કેટલા રૂપિયા છે તો કે ₹50। તો 1/2 ગુણ્યા 50 વત્તા શું કીધું 1/4 કિલોગ્રામ। 1/4 એટલે મિત્રો 4 ભાગમાંથી ત્રીજો ભાગ એટલે કે 3/4 ગુણ્યા જમરૂખની કિલાની કિંમત કેટલી છે ₹60। તો મિત્રો 3/4 ગુણ્યા 60 થશે। અને મિત્રો 25 દુ 50 એટલે કે 25 વત્તા પેલા જે 3/4 ગુણ્યા 60 હતા એટલે કે 15 ચોક 60 એટલે કે 15 તરીના 45 એટલે કે 25 વત્તા 45 એટલે કે મિત્રો કુલ ટોટલ બંનેનું ગણવા જઈએ તો 25 અને 45 એટલે કે ₹70। તો મિત્રો અડધો કિલોગ્રામ મોસંબી અને 1/4 કિલોગ્રામ જમરૂખ ખરીદવા માટે ₹70ની જરૂર પડશે। અને જો મિત્રો આવી જ રીતે તમે પણ લખ્યું હશે તો પૂરેપૂરા માર્ક્સ તમને મળી જશે। અને જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો વિડીયોને લાઇક કરો અને તમારા બધા મિત્રોને શેર કરો। અને જો આપ અમારી ચેનલમાં નવા હો તો મિત્રો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો। આભાર। જય હિન્દ, જય ભારત।